салом. Дар 15 дақиқаи дигар бо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон шуморо аз студияи марказии радиои Озодӣ ошно мекунем. Имрӯз 12 декабр аст ва ин мавзӯъҳоро дорем. мухобироти арзон аз байн меравад. хадамоти алоқа аз ширкатҳои мобилӣ талаб кардааст ки дастрасӣ ба NGN ва барномаҳои паёмрасон назири Вайберу, имо ва WhatsApp-ро маҳдуд кунанд. тағйироти кадри. раиси идораи корҳои дохилии шаҳри Душанбе ва чанд фармондаи мақомоти корҳои дохилӣ дар Тоҷикистон табдил шуданд. бурду бохт аз узвият ва ё Созмони ҷаҳонии тиҷорат бо гузашти 5 сол кадом мушкилоти Тоҷикистонро ҳал кард? Членство в ВТО не гарантирует ничего. узви Созмони ҷаҳонии тиҷорат шудани кишвар ҳеҷ чизро кафолат намедиҳад. ин ба маъное нест ки аз осмон пул мерезад ва кишвар дар як муддат тамоми мушкилоташро ҳал мекунад. тибқи хабаре ки ҳамин ҳоло ба дасти мо расид, имрӯз додгоҳи вилояти Москав қарори ихроҷи Каромат Шарипов, раҳбари ҷунбиши муҳоҷирони тоҷик дар Русияро бетағйир боқӣ гузошт. қаблан додгоҳи Любердскии шаҳри Москав ҳукми ихроҷи Шариповро содир карда буд. ӯ ба нақзи муқаррароти будубош дар Русия муттаҳам аст. тафсилоти хабарро дар сомонаи мо ба ҳамин зудиҳо метавонед пайдо кунед. эҳтимолан дар Тоҷикистон дастрасӣ ба шабакаи алоқаи NGN ва паёмрасонҳои месенҷер маҳдуд мешавад. тибқи иттилои расида дар ин бора раҳбари хадамоти алоқа ба ширкатҳои мобилӣ дастур додааст. чунин тасмим имкони мухобироти озоду арзони шаҳрвандони Тоҷикистонро дар дохил ва хориҷи кишвар аз байн мебарад. хадамоти алоқа ин иқдомро ба хотири амният маънӣ дод мекунад, аммо коршиносон дар суҳбат бо ҳамкорони мо гуфтанд, ки эҳтимол ташаббуси мазкур барои ба даст овардани манфиати молӣ гирифта шудааст. хадамоти алоқаи Тоҷикистон ба ширкатҳои мобилӣ ва ширкатҳои фароҳамкунандаи хадамоти интернет дастур додааст, ки роҳҳои қатъи дастрасии сокинон ба хадамоти алоқаи месенҷерҳо назири Вайбер, WhatsApp, Telegram ва NGN-ро баррасӣ кунанд. ба ин далел эҳтимол дорад дар зудтарин фурсат сокинон аз истифодаи ин намуди алоқа маҳрум шаванд. ин дар ҳолест ки ҳудуди 1 миллион муҳоҷири тоҷик бо хешовандон ва дӯстонашон дар Тоҷикистон асосан тавасутти ин навъи алоқа дар тамос мешаванд. хатари аз даст додани имконияти тамоси шаҳрвандони Тоҷикистон бо хешовандон ва дӯстонашон дар хориҷ аз кишвар миллионҳо сокинони Тоҷикистонро нигарон кардааст. Беҳзод Файзуллоев, раҳбари ширкати мобилӣ Вавилон, 12 декабр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки воқеан дар ҷаласаи хадамоти алоқаи Тоҷикистон ба онҳо дастур доданд, ки ба хотири таъмини масоили амният дар Тоҷикистон роҳҳои қатъи дастрасии сокинон ба ин навъи алоқа баррасӣ карда шавад. یعنی چخیل قطع کردنش بینن یا چیه؟ برای به خطر گفتن. یعنی همه خیل دستور شد واقعا. دستور چی؟ یعنی سپاری شد که همین آموخته. نه خیر ما آموخته شود فقط. ولی امکانش هست همین نه بسیار دشوار براتر. хадамоти алоқаи Тоҷикистон дар навбати худ аслан додани чунин дастурро аз сӯи роҳбарони ин ниҳод рад мекунанд. дар ҳамин ҳол наҳваи алоқаи месенҷерӣ ва NGN дар Тоҷикистон муштарии зиёде дорад ва теъдоди онҳо беш аз 1 миллион нафар арзёбӣ мешавад. бештари аз ин афрод муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар Русия ва кишварҳои дигари хориҷӣ мебошанд. ширкатҳои мобилӣ назири Вавилон, Сел, Билайн, Эстера ва Интерком машғули ироаи хадамоти алоқаи NGN дар Тоҷикистон мебошанд. соҳибназарон мегӯянд, ки ин тасмими хадамоти алоқаи Тоҷикистон ғайриқонунӣ аст ва танҳо ба хотири монополия дар бозори алоқаи Тоҷикистон рӯи даст гирифта шудааст.
رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. امروز 12 دکبر امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در مقامات کارهای داخلی و دادگاهی کشور تغییرات وارد کرد. به همین ترتیب در موافقه با رئیس جمهور گنرال شریف نظرزاده رهبری اداره اموری داخلی شهر دوشنبه تعیین شد. نظرزاده تا این دم سرداری ریاست اموری داخلی ولایت سوغد بود و در مقام نو فاتح قنقرادزاده را عوض نمود. همچنین سردارانی ریاست کارهای داخلی در ولایت مختار بدخشان و چندین ناحیه‌های ولایت سوغد و ختلان و نورآباد و فیض‌آباد دیگر شدند. در همین حال با قرار حکومت خسرو بابازاده از مقام فرمانده نیروهای داخلی وزارت کارهای داخلی آزاد شده، به جای او سهراب رؤوفов آمده است. تاجیکستان سال 2012 به سازمان جهانی تجارت وارد شد. مقامات تاجیک قبل از شامل شدن به این سازمان انتظار داشتند که عضویت در آن در بازارهای جهانی را برای مال و محصولات تاجیک باز میکند و سرمایه مبلغ گذاران خارجی به کشور سرازیر می شود. با گذشت 5 سال می توان نتیجه گیری کرد که تا کجا امیدواری های تاجیکستان از این سازمان عملی گشته است. عبدالله اشرف موضوع را تحلیل کرد. سازمان جهانی سودا از تاجیکستان طلب کرده است که باج گمرکی را برای واردات هواپیماهای ملکی بیکار کند. تاجیکستان زمان پیوستن به این سازمان در قطار دیگر عهدهداری‌ها در نزد کشورهای این سازمان وعده سپرده بود که باج گمرکی واردات هواپیماهای ملکی و قسم‌های احتیاطی آن را بیکار می‌کند. حالا تاجیکستان هنگام وارد کردن هواپیماها 18% انداز می‌ستاند. این طلب سازمان جهانی سودا در حالی است که از پیوستن تاجیکستان به این سازمان 5 سال سپری شد. در یک همایش در شهر دوشنبه سود و زیان کشور از پیوستن به این سازمان بررسی شد. برخی از شرکتداران گفتند در این مدت هیچ سود از پیوستن کشور به این سازمان احساس نمی شود. اما کارشناسان این سازمان میگویند تنها با پیوستن به سازمان جهانی سودا نتیجه به دست نمی آید تا زمانی که خود کشور تلاش نکند. Членство в ВТО не гарантирует ничего. عضو سازمان جهانی تجارت شدن کشور هیچ چیز را کفالت نمی دهد. این به معنای نیست که از آسمان پول می ریزد و کشور در یک مدت تمام مشکلاتش را حل می کند. برعکس، با پیوست شدن به سازمان جهانی تجارت کشور به خود عهدهداری می گیرد و شروع از این زمان کار عملی برای صادرات مال از کشور و سود برداشتن از قاعده های این سازمان شروع می شود. در این همایش گفته شد که پس از 11 سال تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی سودا و 5 سال عضویت در آن، جمهوری از امتیاز چشمرسه برخوردار نشد. در بازارهای کشورهای اروپایی، روسیه و دیگر دولت‌های عضو این سازمان هنوز برای محصولات صادراتی کشور، خاصتا مال و محصولات کشاورزی بسته است. مقامات میگویند که از پیوستن کشور به سازمان جهانی تجارت چیزی حاصل نشد. برای به دست آمدن نتیجه کار کردن ضرور است. سازمان جهانی تجارت تنها امکانیت‌های یکسان را برای همه کشورها فراهم می‌آورد که مال و کالاهایشان را در بازار یکدیگر بفروشند. دستاورد را سازمان جهانی تجارت نمی‌دهد، بلکه خود با استفاده از امکانات این سازمان تلاش می‌کند وضع اقتصادی را بهتر نماید. در ماه دکبر سال 2012 تاجیکستان 159مین عضو سازمان جهانی سودا پذیرفته شد. کشور ماه می سال 2001 درخواست عضویت به سازمان جهانی سودا را کرده بود و پس از مذاکرات 11 ساله به این سازمان پیوست. Human Rights Watch و کمیته نروژی هلسینکی دو سازمان عمومی حقوق انسان از بازداشت خیرالله میرسیدوف خبرنگار مستقل و رهبر تیم وزیر جوابان یوکوین تاجیکستان شدیدا نگرانی کردند. استیو سویردلوف پژوهشگر سازمان Human Rights Watch روز 11 دکبر از مقامات تاجیکستان خواست که به حق میرسیدوف احترام گذارند. خیرالله میرسیدوف که با ژورنالیستی‌اش شناخته و مورد احترام است، ظاهراً آخرین قربانی تعقیب صدای انتقادی از حکومت است. حکومت تاجیکستان باید حقوق میرسیدوف را در بازداشت احترام کند، از جمله در مقابل او به بدرفتاری راه ندهد و از اقدام کار گیرد که رهاییش را کفالت بدهد. خیرالله میرسیدوف روز 5 دکبر امسال بعد حاضر شدن به دادستانی ولایت سوغد دستگیر شد. مقامات او را با اسرافکاری، برانگیختن کینه و عداوت ملی، ساختکاری و رساندن خبری بر دروغ متهم دانستند. برنامه را ادامه می‌دهیم. آخر ماه گذشته گنرال سلابادان پرالیاک در جریان محاکمه‌اش در دادگاه جنایت‌های حربی یوگسلاویای سابق به نشان اعتراض زهر خورد. هنگام ارائه حکم پرالیاک چنین گفت:
додразҳои муҳтарам, слободан праляк ҷинояткори ҳарбӣ нест. ман ба ҳукми шумо нафрат дорам. Праляк дар роҳ ба шифохона ҷон дод. Дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар Югославияи собиқ Праляк яке аз пешвоёни ҷумҳурии хорватҳо буд, ки баъди фурӯпошии Югославия муддате ба номи ҷумҳурии герцог Босния маъруф буд. раиси бахши Русияи радиоозодӣ Андрей Шари дар солҳои ҷанги шаҳрвандии Югославияи собиқ дар минтақа кор мекард ва генерал Прялякро шахсан мешинохт. ман аз ӯ пурсидам, ки чаро Пряляк худро аз ин тариқ ба марг маҳкум намуд. این سوالی مشکل است. بیشتر مسئله روانی است نه حقوقی و سیاسی. من سال 1993 زمان جنگ بوسنیا با پریالیک ملاقات داشتم. وی آن وقت رهبر استاد گنرالی در شورای دفاعی خرواتیا بود. آنها در اول مقابل سربها و بعدا بر ضد مسلمانهای بوسنیا می جنگیدند. پریالیک نظامی کسبی نبود. در گذشته چون کارگردان تئاتر فعالیت میکرد. اما او را نیزا در یوگسلاویای سابق جنگ خرواتها با سربها در خرواتیا و بعدا درگیری در بوسنیا در کنار نگذاشت و به صف ارتش جلب کرد. وی نخست واحد نظامی را از حساب زیاییان تشکیل کرد که به مقابل سربها جنگیدند. بعدا پیراهی جنگ او را به بوسنیا کشاند، چون خودش زاده آن کشور است و در آنجا مدت نیم سال نیروهای خرواتها را رهبری میکرد. در مدت فرماندهی او جنایت‌های نظامی چشمگیر صادر شدند و او همچون فرمانده برای این جنایت‌ها مسئولیت دارد. یعنی گپ سر این است که اگر گنرال پالکوونیک یا مایور می‌دانست که در منطقه تحت مسئولیتش جنایت نظامی صادر شده و برای پیشگیری از آن چاره ندیده است یا عاملان آن را جزا نداده است، او در جریان تفتیشاتی دادگاه گاگا مقام متهم را می‌گیرد. باید گفت که در تجربه بین المللی دادگاه گاگا مرافعه فرماندهان و سیاستمداران خرواتی یکی از مشکل ترین و مرکب ترین محسوب می یابد. محاکمه دادگاهی آنها بیش از 10 سال ادامه کرد. پرالیک سال 2004 بازداشت شد. او عملا از 3/2 حصه مهلت جزایش را پشت سر کرد، چون که حکمش 2013 صادر شده بود و او را به 20 سال زندان محکوم کردند. وقتی با او صحبت داشتم برایم آدمی کشاده چهره و مهمان نواز نمود. از چخوف و داستایوفسکی اقتباس می آورد. به سوالهای من پاسخ دقیق نمیداد و اساساً درباره ایدئال‌های مقاومت ملی، حمایت اهالی آسایشته حرف میزد. پرالیک را برای صادر کردن فرمان تخریب یک پل در قرن 16 بنیاد شده در شهر ماستر در سال 1993 عیبدار کرده بودند، ولی اثباتش را نیافت. این پل رسا بعد از یک ماه ملاقات من با پرالیک تخریب کرده شد و این اتهام را رد میکرد و دادگاه گاگا نیز نتوانست گناه گنرال را در این جنایت ثابت کند. ظاهراً پرالیک خود را آدمی بیگناه می‌ثابت که از وطنش دفاع می‌کرد. Но тем не менее ответственность его за этот эпизод не доказали. Но Праляк считал очевидно себя человеком невиновным, защищавшим свою родину. Ну вы знаете, что я не думаю. نه من فکر نمی‌کنم. او 72 سال داشت و خود را در سال 2004 اختیاری به دادگاه گاگا تسلیم کرد. 13 سال را در پشت پنجره گذراند. من درباره دادگاه گاگا کتاب نوشتم و تلاش کردم از لحاظ روانی این افراد را که در آنجا نگهداری میشوند بیاموزم. البته میتوانم گویم که در آن محیط وضع روانی تغییر می‌یابد و ویران میشود. پرالیک خود را مبارز خروات‌های بوسنیایی می‌حسابید در جریان مرافعه زهر نوشید. او میبایست 7 سال دیگر را در زندان می‌گذراند و میتوانست این مهلت را نیز پس سر کند، اما شرف افسریش بالا گرفت و دست به این عمل زد. جالب این است که واکنش به هلاکت پرالیک یک رنگ نبود. بعضی ها می گفتند که او نسبت به خود حکم قتل را روا دیده و خودش آن را به اجرا درآورد. بعضی دیگر می گفتند که او قهرمان خرواتی است و در حضور مردم زیاد با تنتنه به خاک سپاریدند. برای خرواتی این حادثه نه از لحاظ خودکشی فرد متهم مهم بود، بلکه برای نخستین بار در سطح قانونگذاری مسئله پشتیبانی حکومت خرواتی از خروات‌های بوسنیایی هنگام نزاع رو زد. اسم پرزیدنت دور توجمن نام برده شد که عملاً عملیات نظامی را رهبری میکرد. خرواتیا دائم این ادعا را رد میکرد، اما نفرانی که این نزاع را پژوهش کردند میگویند که مقامات خرواتیا به این مقاومت تاثیرگذار بود. منبع‌های من از دادگاه گاگا گفتند که نسبت به توجمن نیز باید عیب اعلام میکردند،
اما او به فرق از پرالیاک در جای خوابش درگذشت. در هر حالت این یک صحنه فاجعه‌ای و مؤثر نهایی در فعالیت دادگاه جنایت‌های حربی یوگسلاوی سابق است. Заканчивается, когда похоронен последний солдат, наказан последний преступник. Спасибо огромное за столь интересную беседу. Спасибо вам. Ёдовар мешавем, ки дар суҳбат бо мо қарор доштанд раҳбари бахши Русияро радиозоди Ахбори Шарипов. Барномаи мо анҷом ёфт. Барои пайдо кардани хабару гузоришҳои бештар ба сомонаи бахши тоҷикии радиозодӣ биравед. www.ozodi.org сайфҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ фаъол аст ва канали мо дар YouTube озодӣ видео ном дорад. аз ҳамроҳиятон сипосгузорем. рӯзи хуб дошта бошед ва то барномаи фардо худо нигаҳдори ҳар якатон.